الحمدللہ آج تم لوگوں نے سورہ رحمان کی تفسیر مکمل کر لی۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 15 میں رب کائنات جنوں کے متعلق فرما رہا ہے کہ اس نے جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ پھر تم لوگوں کا سوال تھا کہ جنات ہمیں نظر کیوں نہیں آتے۔ دراصل یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن مختصراً میں تمہیں بتا دوں کہ جن کا مطلب ہی نہ نظر آنے والی چیز ہے، جس سے لفظ جنت اور جنین بھی وجود میں آئے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہمارا ویژن جو ہے وہ بہت محدود ہے۔ اس وقت کائنات میں جو 19 قسم کی روشنیاں موجود ہیں، اس میں سے ہم صرف ایک روشنی کو دیکھ سکتے ہیں جو 7 رنگوں سے مل کر بنی ہے۔ خیر، ہم آتے ہیں اپنی اس کہانی کی طرف جو میرا وعدہ تھا کہ میرے دوست شکیل نے جو جنوں کی کہانی مجھے سنائی تھی وہ میں سناؤں تم لوگوں کو۔ یہ واقعہ آج سے 26 سال قبل 1995 میں سعودی عرب کے شہر جدہ میں پیش آیا۔ تو چلتے ہیں ہم جنوں کی کہانی کی طرف اور یہ شکیل کی زبانی سنتے ہیں۔ تو بھائی ایسا ہوا کہ اس زمانے میں ہم مکان تلاش کر رہے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ مجھے ایک بہت مناسب مکان مل گیا جو نہ صرف میرے آفس سے قریب تھا بلکہ بچوں کے اسکول سے نزدیک، اور سب سے اہم بات کہ ہما کے بھائی نصر کے گھر سے چند قدم کی مسافت پہ تھا۔ ایک ہفتہ ہمارا گھر کی صفائی اور سیٹنگ میں گزر گیا۔ ویکینڈ آیا تو نصر اپنی فیملی کے ساتھ بریانی بنا کر لے کے آ گیا۔ شام کو ہمارا پروگرام کرکٹ کھیلنے کا بن گیا۔ اچھا، میں تجھے ایک بات بتانا تو بھول گیا کہ اس گھر سے ملحقہ ایک بالکل سڑک تھی جو تقریباً ویران تھی، اور اکا دکا گاڑیاں کبھی کبھی اس پہ نظر آتی تھیں، اور اس سڑک کے دوسری طرف ایک باغ تھا، خاصا بڑا ویران ٹائپ کا باغ۔ خیر، وہ ہمیں کرکٹ کھیلتے کھیلتے مغرب ہو گئی تقریباً، اور میں نے ایک بال پہ ایک شاٹ اتنی زور سے ماری کہ وہ جا کر باغ کے اندر ایک درخت سے ٹکرائی اور گیند اندر گر گئی۔ کیونکہ مغرب کا وقت ہو چلا تھا، میں نے بچوں سے اور نصر سے کہا کہ تم لوگ جا کر مغرب کی نماز کی تیاری کرو، میں گیند لے کے آتا ہوں۔ میں نے جا کر باغ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک حبشی برآمد ہوا جس نے اپنے جسم پر صرف ایک لنگوٹ پہنی ہوئی تھی، اور اس کا پورا کالا جسم سفید رنگ کے بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا اور اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ اس نے بغیر کچھ کہے دروازہ کھول دیا۔ میں اندر داخل ہوا۔ سامنے ایک خونخوار کالے رنگ کا بلّا بیٹھا ہوا تھا جس نے میرا استقبال کیا۔ اس کی سرخ آنکھیں، بڑے بڑے دانت، اور اس کے حلق سے غراہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ باغ کیا تھا، ایک عجیب ویرانہ سا تھا۔ جا بجا خشک پتے بکھرے ہوئے تھے اور بڑے بڑے قد آدم درخت سر اٹھائے کھڑے تھے جو عجیب سا منظر پیش کر رہے تھے۔ بلے کو دیکھ کر ہی میری جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی، اور پھر خشک پتوں پہ چلتے ہوئے چرچراہٹ کی آواز اور سنسناتی ہوئی ہوا کا شور ایک عجیب سا منظر پیش کر رہے تھے۔ میں مطلوبہ درخت کے پاس گیا، گیند تلاش کری مگر گیند نہیں ملی۔ پھر میں نے خوف کے عالم میں پورے باغ کا چکر لگایا اور ناکام واپس ہو کر گیٹ پر آیا تو وہ حبشی بدستور تخت پہ بیٹھا ہوا، دنیا اور جہاں سے بے نیاز، پتہ نہیں کس دنیا میں مگن تھا۔ خونخوار بلّا اسی طرح مجھے اپنی سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا اور اس کے گلے سے غراہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ میں جلدی سے باہر آیا، مسجد گیا، وضو کیا اور نماز میں شامل ہو گیا۔ کچھ مجھے سکون ملا۔ سلام پھیرنے کے بعد میں نے نظر دوڑائی تو ایک صاحب پر میری نظر جا کر ٹھہر سی گئی۔ انہوں نے سفید رنگ کا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، سر پر
लाल रंग की तुर्की टोपी, चेहरे पर खूबसूरत सफ़ेद रंग की दाढ़ी, नूरानी चेहरा, और सबसे बढ़कर उनके होंठों के ऊपर एक तिल का निशान था जो उनकी मर्दाना वजाहत और खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। मुझे बुज़ुर्गों से मिलने का हमेशा से शौक़ रहा है। यही वजह थी कि मैं नमाज़ पढ़ के फ़ौरन तेज़ी से उनके पीछे लपका ताकि मैं उनसे मुसाफ़ा कर सकूं और मुलाकात कर सकूं। मगर उन्होंने लंबे लंबे कदम बढ़ाए, सड़क पार की और अंधेरे में कहीं गायब हो गए। दूसरे दिन मैं नाश्ता करके हुमा को खुदाफिज मैंने कहा। पार्किंग एरिया में आया, अपनी गाड़ी के पास तो देखा उसका विंड स्क्रीन टूटा हुआ है। मुझे एक झटका लगा। शीशे का विंड स्क्रीन चकनाचूर था, जा बजा शीशे बिखरे हुए थे। मैं गुस्से और गम की कैफियत में डूब गया और मैंने हारिस को आवाज़ लगाई। जी शकील भाई। वो भागता हुआ आया और उसका मुंह फटा का फटा रह गया, खुला का खुला रह गया उसने जब विंड स्क्रीन देखी। सुबह मैं नमाज के लिए गया था तो ये बिल्कुल सही सलामत था और उसके बाद वापस आकर मैं तिलावत में मशगूल हो गया हूँ। ना ही मुझे पत्थर फेंकने की आवाज़ सुनाई दी और ना ही शीशा टूटने की। उसने अपनी सफाई पेश करी। मैं गम की कैफियत में डूबा हुआ था, मगर फ़ौरन मुझे याद आया कि मुझे ऑफिस से देर हो रही है। यही सोचकर पलटा कि चलो मैं गाड़ी की चाबी हुमा को दे दूं। पलटा तो देखा हुमा सामने खड़ी भी मुस्कुरा रही है। बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट थी उसकी, मगर मैं क्योंकि जल्दी में था इसीलिए मैंने कोई सवाल और जवाब किए बगैर चाबी उसे दी और मैंने कहा कि शम्स भाई को तुम फ़ोन करो कि वो गाड़ी आकर ले जाएं ताकि उसका विंड स्क्रीन चेंज करवा दें। मैंने टैक्सी पकड़ी और ऑफिस आ गया। मेरे सर में दर्द शुरू हो चुका था। थोड़ी देर बाद चाय आई तो मैंने सर के दर्द की गोलियां खाईं और काम में मशगूल हो गया। फिर मैंने हुमा को फ़ोन किया और पूछा क्या उसने शम्स भाई को फ़ोन कर दिया था गाड़ी ले जाने के लिए, और क्या तुमने चाबी उसको दे दी है? उनको दे दी है चाबी? कौन सी चाबी? मैंने सुबह तुमको चाबी दी थी ना गाड़ी की। मैंने उससे बोला गाड़ी की चाबी? आपने तो मुझे कोई गाड़ी की चाबी नहीं दी। मैं तो सुबह से वॉशिंग एरिया में हूँ और वॉश कर रही हूँ बच्चों के कपड़े। कैसी बातें करती हो तुम? न जाने मुझे क्यों गुस्सा आ गया। मैंने सुबह तुमको चाबी दी थी गाड़ी की और कहा था कि शम्स भाई को फ़ोन करके बोलना कि गाड़ी आकर ले जाएं। फ़ौरन गाड़ी की चाबी तलाश करो और शम्स भाई को फ़ोन करो। थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आया कि चाबी डाइनिंग टेबल पे पड़ी हुई थी और मैंने शम्स भाई को फ़ोन भी कर दिया है। मेरे सर में दर्द बढ़ता जा रहा था। मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और घर आ गया। घर आकर मैंने हुमा को आवाज़ दी कि मुझे चाय बना कर दो, मेरे सर में दर्द शदीद हो रहा है। चाय? उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। अभी तो मैंने आपको चाय बना कर दी थी। मैंने घूर कर उसकी तरफ देखा तो वह घबरा गई। उसने सामने रखे हुए कप की तरफ इशारा किया। ये देखिए अभी तो 5 मिनट भी नहीं गुजरे हैं। ये कप देखें, कप भी अभी तक गर्म होगा और इसमें आपकी बची हुई चाय भी मौजूद है। उसने कप की जानिब इशारा किया। मैंने बगैर कुछ सोचे समझे उस पर चीख पड़ा। तुम सुबह से उल्टी सीधी बातें कर रही हो, मेरी तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। अब तुम ये कह रही हो कि तुमने चाय बना के दी थी मुझे 5 मिनट पहले। वो घबरा गई और फौरन किचन की तरफ चली गई। दरअसल तुझे तो पता है चीखना चिल्लाना मेरी आदत नहीं है। मैं वैसे ही बहुत ठंडे मिजाज का आदमी हूँ, लेकिन क्या हुआ था मेरे साथ, क्यों मैं चीख रहा था, क्यों मैं गुस्से में आ रहा था, क्यों मेरे सर में दर्द हो रहा था, मुझे कुछ नहीं पता था। हुमा चाय बना के लेके आई तो मेरा सर झुका हुआ था सर के दर्द से, और फिर अचानक एक जोर की चीख की आवाज़ सुनाई दी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।